چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 8 نمبر ہے چشتیہ کے، 9 نمبر ہے پشاور والوں کے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے. سوال کریں گے پشاور والوں سے. انہی کا منہ سب تکیں گے، اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی کا منہ سب تکیں گے، اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے، انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. انا لہا کہہ کے عاصیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. ہائے ہائے کیا پیارا شعر ہے. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو. ماں کو کیسا اکلوتا بچہ عزیز ہوتا ہے. قیامت کے دن کیا حل ہوگا کہ انا لہا، اور تو انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا کیا کریں گے؟ انا لہا کہہ کر آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. ہر غلام سے اتنا پیار فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں گھر کے یوں غلام ہوگا. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. کیا خوبصورت بات ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، یعنی سوتے وقت بھی جس انداز سے سنت کے مطابق سونا ہے تو اگر غور کریں تو لفظ محمد بنتا ہے. نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو. جواب درست دے دیا ہے. نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام حبیب کی ادا جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے جسم کو یہ نظام دو، نام محمدی بنے جسم میں نظام دو. نام خدا مرقعہ، نام خدا رخ حبیب. نام خدا مرقعہ، نام خدا رخ حبیب، بینی الف ہے ہا دہن زلف دوتا ہے لام دو. کیا بات ہے. نبی پاک کے چہرے سے کیسا اللہ لفظ اللہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نام خدا مرقعہ، نام خدا رخ حبیب. اب کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بینی یعنی ناک مبارک الف ہے، ہا دہن اور زلفیں 2 لام ہیں. گویا لفظ اللہ چہرہ مصطفیٰ سے کیسے ظاہر ہے. جواب درست دے دیا ہے. نام خدا مرقعہ، نام خدا رخ حبیب، نام خدا مرقعہ، نام خدا رخ حبیب. بینی الف ہے ہا دہن
زلف دوتا ہے لام دو پیری الف ہے ہادغن زلف دوتا ہے لام دو مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا جواب درست دے دیا ہے تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا جواب درست دے دیا ہے ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لے کیا بات ہے نبی پاک کا نام لینے والا کیسے دوزخ میں جائے گا تو گناہ گاروں کو یہ نسخہ مل گیا ہے کہ سرکار کا نام لیتے رہیں درود پڑھتے رہیں ان کی باتیں کرتے رہیں اور دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کر لیں ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا جواب درست دے دیا ہے ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو ملا ہے خوب ہی نسخہ گناہ گاروں کو تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا تمہارے نام سے دوزخ حرام کر لینا تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کو رب نے ایسا حسین بنایا کہ دشمن غیر مسلم بھی آتے تھے اور چہرہ دیکھ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا نبی پاک کو دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے کیا خوبصورت بات کہی کہ تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا جواب درست دے دیا ہے تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا جناب پشاور والوں کی اب باری ہے اور اب شعر دکھایا جائے گا اور اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دکھائیے جناب اور درست بتانا ہے لفظ ب لفظ درست بتانا ہے پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو سنانا داستان غم تم رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو رو کر مدینے میں تینوں میں سے کون سا درست ہے جلدی کیجئے گا سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں سیکنڈ والا سیکنڈ والا سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں جواب درست دے دیا ہے پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو
दास्ताने गम मेरी रो कर मदीने में। बारी है चिश्तियां वालों की, दिखाइए शेर कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है प्यारा प्यारा मीठे नबी का रोजा, कितना है महका महका मीठे नबी का रोजा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। तीनों ही बड़े प्यारे हैं मगर एक इसमें दुरुस्त है जो अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है, और याद रहे कि ये गालिबन सिलेबस से हट के शेर है, जल्दी कीजिएगा। सेकंड कह रहे हैं कितना है महका महका मीठे नबी का रोजा। सच्ची बात है, ये भी दुरुस्त है कि महका महका भी है, लेकिन जो शेर है वो है कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। गलती हो गई है, अल्लाह पाक आपको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। शेर सुनाइएगा। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोजा। माशाअल्लाह। अब आपका क्या इरादा है? नाज़रीन हाज़रीन की तरफ जाएंगे, जी जी हाजिरीन से लेकिन सवाल। हम उससे पहले आपके पास आएंगे। जी जी। अब आप पीछे माइक रखा हुआ आपके, एक शेर आपकी पसंद का आपसे सुनना है। अच्छा, मेरी पसंद का सुनना है, चले जी। बताइए क्या सुनना है। फरमाइश तो यही कि अगर ज़हनी आजमाइश का जो न्यू कलाम है उसका अगर एक दो शेर आप सुना दें। आज मेरा जो है ना वैसे भी गला उस काबिल नहीं है, और ज़हनी आजमाइश का कलाम जो है ना ज़ाहिर एक ही बार पढ़ा है, बार बार तो पढ़ने का मौका मिलता नहीं है, तो वो मैं शायद ना पढ़ सकूं। आप सुने उस कलाम को, बहुत प्यारा कलाम लिखा भी गया और अल्लाह की रहमत पहले से अपनी पढ़ा पसंद का कोई शेर सुना दें। गया। असल में पसंद में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हर वक्त की कैफियत अलग होती है। किसी वक्त बंदा किस कैफियत में होता है तो उस वक्त कुछ पसंद आ रहा होता है, किस वक्त कुछ कोई और कैफियत होती है, कुछ और पसंद आ रहा होता है। अभी क्या कैफियत है आपकी? हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर जी नहीं लगता, हमें बादे सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में, हमें बादे सवाले जाओड़ा कर उनके कूचे में। अल्लाह करीम आपको इसी साल बार बार मदीना मक्का की हाजिरी मुर्शिद के साथ नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलिए जनाब, यहाँ मौजूद अब इस्लामी भाइयों की बारी है। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। अल्लाह, इसी कलाम का शेर है। बात छेड़ी गई है तो चले फिर इसी मौजू को लेके चलते हैं। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे। मोहम्मद मकसूद रजा अत्तारी। उन्हें हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जमाने की निगाहों से छुपाकर उनके कूचे में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब इनको तोहफे ये किताब तो हर घर में होनी चाहिए। आजकल जो हालात है इसमें मालूम होना चाहिए। मजाक मजाक में दोस्तों के साथ बैठकर फजूल बातें करते हुए ऐसे ऐसे लोग जुमले कह जाते हैं। तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक, ईमानियात की अहमियत के लिहाज से ये किताब जरूर आप हासिल चाहें करें। तो मकतबतुल मदीना से इसको सिर्फ 740 रुपये हदिये पर इसको तलब कर सकते हैं, और आप चाहें तो दावत-ए-इस्लामी.net से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनाब एक और शेर सुनाइए। हाँ, समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी। अरे इतने छोटे मुन्ने सुनाएंगे, क्या बात है। जी चलो ठीक है। अच्छा, सीट पे खड़ा कर लिया जी, चले। जिससे हुए रवाना सरकार का मदीना।
जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्तबा। मोहम्मद मुश्तबा, माशाल्लाह। समझेंगे माशाल्लाह। हमने आज इंशाअल्लाह करम नवाजी जरूर होगी और जल्द होंगे रवाना सरकार की गली में। एक कॉल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम इश्कात अतारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको ये ना सुनाऊंगी, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम 1500 साल बाद आए हैं मगर उनके ख्यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी बातें सीने में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने शेर सुना। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अरहम है, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आपके ये जो सेगमेंट है ज़हनी आजमाइश, ये बहुत अच्छा है। हमारे सारे घर वाले बहुत खुशी से इसको देख रहे हैं। इसमें से हमें काफी इल्म भी हासिल हो रहा है और आगे आपने ये सवाल आज पूछे उसमें भी हमें काफी इल्म हासिल हुआ। बहुत शुक्रिया। चलिए जरा आप देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड।